हेलो विद्यार्थी मित्रों, टेक्सेशन में आज आप स्टार्ट करशू चौथुं चेप्टर कपातो अने राहतो। आवकवेरा धारा में कुल ग्रोस आवक मांथी केटलीक कपातो एसएससी ने बाद करवा माटेनी जोगवाई करवामां आवी छे। आ कपातो अलग अलग जग्याए चूकवणी करवाथी के अमुक जग्याए रोकाण करवाथी अथवा तो अमुक आवकोमांथी बाद मळे छे। याद राखीए, आ कपातो डिडक्शन ए खास कपातो नथी, ए सामान्य कपात छे। આપણે જાણીએ છીએ, આગળ પણ મેં વાત કરેલી કે તમારી જનરલી આવકો 5 શીર્ષક હેઠળની કુલ ગ્રોસ આવક આવે, 5 શીર્ષકોનો અભ્યાસ તમે કર્યો એનું ટોટલ આવે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ગ્રોસ આવક કહીએ છીએ। અને ગ્રોસ આવકમાંથી જે કપાતો બાદ મળે છે એને સામાન્ય કપાતો કહેવાય છે। કલમ 80C થી 80U ની કપાતો જે સામાન્ય કપાતો છે। खास कपातो कोने कहेवामां आवे? जे तमे दरेक सेक्शन में दरेक शीर्षक हेठळ पोतानी जे कपातो बाद मळती थी ए शीर्षक हेठळनी कपातो एने खास कपात तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे आ कपातो बे प्रकारनी होई शके। अमुक जग्याए चूकवणी के रोकाण करवाथी कपात मळे एसएससी ने, अथवा तो अमुक आवक अंगे थोड़ी कपातो मळती होय छे। एमां तमने लिस्ट आपेलुं छे अने आपणी जे तमारी अभ्यासक्रम छे एमां अमुक कपातो भणवानी छे, जेमां चूकवणी अंगेनी के पर्टिक्युलर जग्याए रोकाण करवाथी कपातो मळती होय एवी कलमो तमारे याद राखवानी छे। कलम 80C, 80CCD, 80D, त्यारबाद छे 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, पछी छे 80EEA અને 80GG। आटली कपातो छे अमुक जग्याए रोकाण करवाथी अथवा तो अमुक जग्याए आपणे चूकवणी करी होय त्यारे बाद मळे छे। अमुक कपातो एवी छे जे आवक अंगेनी कपातो छे के आ आवकमांथी थोड़ी कपात मळी जाय। ए छे 80QQB, कलम 80RRB, कलम 80TTA અને TTB। आटली तमारी आवक अंगेनी कपातो अंगेनी कलमो छे। અને દાન અંગેની કપાત માટે 80G છે, બરાબર। આટલી કલમો છે, સાવ સરળ ચેપ્ટર છે। આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરશું પહેલી કલમ 80C થી। હવે મેઇન વસ્તુ યાદ રાખીએ, આપણા ચેપ્ટરમાં કપાતો અને રાહતો બે શબ્દ સમજવાના છે। એમાં મોસ્ટલી તમને કપાતોનું જ આખું ચેપ્ટર છે, રાહતોના એકાદ બે ઇલિસ્ટ્રેશન છે। રાહત કોને કહેવાય? कपात उपरांत केटलीक वार एसएससी ने कर भरवामां अन्याय न थाय अने तेना पर करनो वधु बोझो न आवे एटले एसएससी ने अमुक राहत आपवामां आवे छे, जे आवकवेरा धारामां जेनी चर्चा करवामां आवी छे। आपणो आखो चेप्टर मोस्टली कपातोना रिगार्डिंग छे। घणी बधी कलमो छे पण एमां आपणे एक एक कलम भणशुं एटले तमने अघरी पण न लागे। आजे वात करशुं फक्त कलम 80C, जे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ कही शकाय અને એના રિગાર્ડિંગ દાખલા પણ છે। બીજા બધામાં મોસ્ટલી થિયરી પર્પઝ માટે તમારે યાદ રાખવાનું છે। લઈએ છીએ 80C। હવે તમારી બુકમાં જે ચર્ચા છે એમાં તમને કલમ 80C હેઠળ કેટલી જગ્યાએ રોકાણ કરવાથી ક્યાં રોકાણ કરવાથી કપાત મળે એનું લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું નથી, એટલે મેં લિસ્ટ લખી રાખ્યું છે કે આટલી જગ્યાએ રોકાણ કરવાથી 80C ની કપાત મળે। 80C છે સેના રિગાર્ડિંગ? पहले तो दरेक कलम सेना रिगार्डिंग छे तमने खबर होवी जोईए। जेम के आपणे मूडी नफामां जोता था कि कलम 54 छे तो कई मिलकतनी फेरबदली करवाथी अने कई मिलकत खरीदवाथी आ कलमनो लाभ मळे। एम कलम C सेना माटे छे तमने याद होवी जोईए। तो ई अमुक जग्याए चूकवणी करवाथी, जिंदगीना वीमानो प्रीमियम छे, प्रोविडન્ટ फंडनो फाळो वगैरे अमुक जग्याए रोकाण करवाथी 80C हेठळ कपात मळे छे। कलम 80C तमारी बुक में डिटेल में नहीं आपेली कि एनामां कई कई जग्याए रोकाण करवाथी कपात मळे, एटले मैं एक लिस्ट बनाव्युं छे जे तमे लखी राखशो। आम तो आ लिस्ट तमारा बीकॉम पर्पज माटे काम आवे एटलुं नानकड़ुं लिस्ट छे। आ सिवायनी जामीनगीरीओ पण एमां आवी शके। कलम 80C में पब्लिक प्रोविडન્ટ फंड में फाळो एटले के एसएससी ए पीपीएफ में रोकाण कर्युं होय तो 80C हेठळ बाद मळे। पब्लिक प्रोविडન્ટ फंड नु गुजराती थाय जाहेर भविष्य निधि। घणीवार विद्यार्थीओने गुजराती वर्ड पण नथी ख्याल होता, तो ध्यान राखजो। जाहेर भविष्य निधि एटले पब्लिक प्रोविडન્ટ फंड में फाळो आप्यो होय
માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો આપ્યો હોય, EPF એમ્પ્લોયી પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો આપ્યો હોય, યુનિટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના માસ્ટર ઇક્વિટી પ્લાનમાં રોકાણ કર્યું હોય તો પણ કલમ 80C હેઠળ બાદ મળે. ત્યારબાદ છે માન્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટમાં રોકાણ કર્યું હોય, UTIના યુનિટ્સમાં રોકાણ કર્યું હોય, મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટ્સમાં રોકાણ કર્યું હોય તો 80C હેઠળ કપાત મળે છે. ટ્યુશન ફી કપાત મળે છે 80C હેઠળ, પણ યાદ રાખજો 2 બાળકોની ટ્યુશન ફી જ બાદ મળે. એનાથી વધુ બાળકો માટેની ટ્યુશન ફી ભરી હોય તો એની કપાત મળતી નથી. ત્યારબાદ છે જીવન વીમા પ્રીમિયમ. એમાં ખાસ યાદ રાખજો જિંદગીના વીમાનું પ્રીમિયમ ભર્યું હોય તો તમને કપાત મળે, પણ કપાત કેટલી રકમ સુધી એની મર્યાદા છે તો કે 1/4/2012 પહેલા જો પોલિસી લીધેલી હોય તો પોલિસીની રકમના 20% જેટલી કપાત તમને મળે. યાદ રાખીએ પોલિસી 1/4/2012 પહેલા લીધી હોય તો પોલિસીની રકમના 20% કપાત મળે, અને પોલિસી 1/4/2012 પછી લીધી હોય તો પોલિસીની અમાઉન્ટના, યાદ રાખજો ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ કેટલું ભર્યું નહીં, પોલિસીની રકમના 10% જેટલી કપાત મળે છે. અસવાર હેઠળના મકાન માટે લીધેલી લોનની પરત ચૂકવણી કરી હોય. હવે તમે મકાનની લોન લીધી હોય તો લોનનું વ્યાજ છે એ મકાન મિલકતના શીર્ષક હેઠળ ખાસ કપાત તરીકે તમે લેતા હતા, એટલે લોનની પરત ચૂકવણી હોય તો એ 80C હેઠળ તમને બાદ મળે છે. લોનનું વ્યાજ હોય તો એ તમને મકાન મિલકતના શીર્ષક હેઠળ બાદ મળે. ત્યારબાદ છે 5 વર્ષીય ટર્મ ડિપોઝિટમાં રોકાણ. યાદ રાખીએ ટર્મ ડિપોઝિટ હોય, ટાઈમ ડિપોઝિટમાં રોકાણ કર્યું હોય કે ફિક્સ ડિપોઝિટમાં રોકાણ કર્યું હોય, એ 5 વર્ષીય ડિપોઝિટ હોય તો જ બાદ મળે છે. 5 વર્ષથી ઓછી મુદતની હોય તો બાદ મળે નહીં. પછી બેંકની ટર્મ ડિપોઝિટ હોય કે પોસ્ટ ઓફિસની ટર્મ ડિપોઝિટ હોય, પણ 5 વર્ષીય હોય તો તમને 80C હેઠળ બાદ મળે છે. NSC નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ, જેનું ગુજરાતી વર્ડ પણ યાદ રાખજો, ઘણીવાર નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ ખબર હોય છે, એનું ગુજરાતી છે રાષ્ટ્રીય બચત પત્રો. એમાં રોકાણ કર્યું હોય કે તેનું વ્યાજ મળ્યું હોય તો એ બંને કપાતને પાત્ર છે. કલમ 80C. આટલું લિસ્ટ નથી, એના સિવાયનું પણ આવે છે, પણ આપણા BCom લેવલે તમને એપ્લિકેબલ હોય એટલું લિસ્ટ મેં બનાવ્યું છે 80C હેઠળ. આ તમે લખી રાખજો કારણ કે તમારી બુકમાં એ ડિટેલમાં નથી આપ્યું. અને સૌથી મહત્વનું મહત્તમ કપાત આ શીર્ષક હેઠળ કેટલી મળે? કલમ 80C હેઠળ કેટલી મળે? 1,50,000. કારણ કે નહીતર તો શું થાય કે દરેક SSCને એમ હોય કે હું જેટલી ગ્રોસ આવક મેળવું એમાંથી બધી કપાત તરીકે લઈ લઉં, તો એવું શક્ય નથી. તો આવકવેરાવાળાને કાંઈ પણ કર મળે નહીં. એટલે અમુક લિમિટ્સ હોય દરેકની. તો 80C હેઠળ તમે અમુક જગ્યાએ રોકાણ કર્યું 2 લાખ, બીજી જગ્યાએ રોકાણ કર્યું 1 લાખ, 3 લાખ, 5 લાખ, આમ તમે 10 લાખનું રોકાણ કરી નાખો તો 10 લાખ બાદ મળતા નથી. કલમ 80C હેઠળ મહત્તમ કપાત કેટલી બાદ મળે? 1.5 લાખ સુધીની જ કપાત બાદ મળે. એટલે એનાથી વધુ રોકાણ કરવાની ના નથી, પણ કપાત મહત્તમ આટલી મળે છે. આના રિગાર્ડિંગ આપણે આજે ઉદાહરણ 1 અને દાખલા નંબર 1 લઈએ છીએ. સાવ સહેલું, તમને જો લિસ્ટ યાદ રહે તો 80C સાવ સરળ છે. ઉદાહરણ 1 લઈએ છીએ. સુશ્રી નંદિતાએ વર્ષ 2019-20 દરમિયાન કરેલી ચૂકવણીઓ નીચે મુજબ હતી. પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો 1 લાખ રૂપિયા, માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો 32,500. પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો બાદ મળે તો કે હા 80C હેઠળ બાદ મળે. ને આ ફક્ત અહીંયા 80Cની તમને કીધું છે આકારણી વર્ષ 2020-21 માટે કલમ 80C હેઠળ કપાતને પાત્ર કુલ રકમ અને ખરેખર કપાતની રકમની ગણતરી દર્શાવો. એટલે આ જે દાખલો લઉં છું એ ફક્ત કલમ 80C કપાતને લગતો છે. પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ PPFમાં ફાળો આપ્યો હોય તો બાદ મળે તો કે હા હમણાં જ લિસ્ટમાં હતું. માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો બાદ મળે. ત્યારબાદ છે બાળકોની ટ્યુશન ફી. બાળક દીઠ 8,000 લેખે ટોટલ તમે ચૂકવી છે 24,000, એટલે નંદિતાએ ચૂકવી છે 24,000. પણ આપણે તો ખબર છે આ 24,000 એટલે 8,000, બાળક દીઠ 8,000 લેખે એટલે 8 તેરી 24,000, એટલે 3 બાળકોની ચૂકવી છે. તો આપણે તો નિયમ શું છે? ટ્યુશન ફી 2 બાળકો સુધી બાદ મળે. એટલે 8,000 લેખે 2 બાળકોની 16,000 કપાત તરીકે મળશે.
24,000 કપાત મળશે નહીં, 16,000 સુધી કપાત મળશે. પરિણીત પુત્રીની જિંદગીના વીમાનું પ્રીમિયમ તારીખ 1/4/2015 રોજ લીધેલ પોલિસી 1 લાખની. આપણું જિંદગીના વીમાનો પ્રીમિયમનો નિયમ શું છે? વીમા પ્રીમિયમ બાદ મળે પણ કેટલી રકમ? તો કે પોલિસી 1/4/2012 પહેલા લીધી હોય તો પોલિસીની રકમના 20%. પણ આ પોલિસી ક્યારે લીધી છે? 1/4/2015 એટલે 1/4/2012 પછી લીધેલી પોલિસી છે. તો એ પોલિસીની રકમ 1 લાખના 10% જેટલી રકમ બાદ મળે. એટલે 1 લાખના 10% 10,000 બાદ મળશે. 12,000નું પ્રીમિયમ તમે ભર્યું છે, ભરવા મળશે, પણ તમને કપાત તરીકે કેટલા મળશે? પોલિસીની રકમના 10% 80C હેઠળ કપાત મળશે. પછી છે માળખાકીય સગવડો માટે ધિરાણ આપનાર માન્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટમાં રોકાણ. મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટમાં રોકાણ બાદ મળે છે 80C હેઠળ. સ્વરહેઠાણના મકાન બાંધકામ અંગેની લોન પેટે પરત ચૂકવણી. લોનની રકમ મુદ્દલની ચૂકવણી કરેલી હોય તો તમને બાદ મળે. હા, વ્યાજની ચૂકવણી હોય તો અહીંયા બાદ ન મળે, એટલે કે અહીંયા કપાત તરીકે ન મળે, કારણ કે એ ક્યાં બાદ કરીએ છીએ આપણે? મકાન મિલકતની શીર્ષકના હેઠળ ખાસ કપાત તરીકે તમે લ્યો છો એટલે. પણ આ તો શું છે? લોન પેટે જ પરત ચૂકવણી કરી છે, મુદ્દલની જ રકમ, એટલે તમને એ કપાત મળશે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના 1 વર્ષીય ટર્મ ડિપોઝિટમાં રોકાણ. આપણે હમણાં જ વાત કરી, ટર્મ ડિપોઝિટ હોય, ટાઈમ ડિપોઝિટ હોય કે ફિક્સ ડિપોઝિટ હોય, એમાં રોકાણ 5 વર્ષીય હોય તો બાદ મળે. આ કેટલું છે? 1 વર્ષીય, એટલે બાદ મળશે નહીં. ક્લિયર? સાવ સરળ. જો તમને લિસ્ટ યાદ રહેતો તો આખું લિસ્ટ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એના આધારે આપણે દાખલો સાવ સરળ છે. લઈ લઈએ ઉદાહરણ 1. કલમ 80C હેઠળ કપાતની ગણતરી દર્શાવતું પત્રક. પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો, PPFમાં ફાળો. બારની કોલમમાં ડાયરેક્ટ લખીએ છીએ 1 લાખ રૂપિયા. ત્યારબાદ બીજું આપ્યું છે માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો. ₹32,500. ટ્યુશન ફી કેટલી છે? 24,000. પરંતુ 2 બાળકો માટે કપાત મળે એટલે 8,000 ગુણ્યા 2, આમ 16,000 તમને કપાત તરીકે બારની કોલમમાં લખશો. ત્યારબાદ ઉતરીનું જીવન વીમા પ્રીમિયમ. પોલિસી લીધી છે 1/4/2012 પછી 1/4/2015 પોલિસી લીધી છે 1 લાખની, એટલે આપણે શું કરશું? પ્રીમિયમ ભર્યું છે 12,000, અંદરની કોલમમાં લખી દઈએ, પણ કપાત કેટલી? તો કે 1 લાખની પોલિસીની રકમના 10%. જો તારીખ બદલાઈ જાય, દાખલા તરીકે 1/4/2015ની જગ્યાએ 1/4/2011 પોલિસી લીધી હોત તો આપણે કેટલી કપાત મળત? 1 લાખના 20% સુધી બાદ મળત. કારણ કે 1/4/2012 પહેલા લીધી હોય પોલિસી તો પોલિસીની રકમના 20% બાદ મળે, પણ અહીંયા 10% બાદ મળશે, એટલે 10,000. ત્યારબાદ છે માન્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટમાં રોકાણ. ટોટલ છે 20,000. ત્યારબાદ છે મકાનની લોનની પરત ચૂકવણી. $47,000 અને ટર્મ ડિપોઝિટમાં રોકાણ છે એ 1 વર્ષીય છે એટલે એ બાદ મળશે નહીં. કરી દો ટોટલ. ટોટલ થાય છે 2,25,500. પરંતુ આપણો નિયમ શું છે મેં તમને કીધું એમ, નહીતર તો બધી જગ્યાએ રોકાણ કરી નાખે, જેટલી ગ્રોસ આવક હોય એટલું રોકાણ કરી નાખે. એટલે લિમિટ છે
કે મહત્તમ કપાત કેટલી મળે? 1,50,000 મળે. એટલે આપણે શું કરશું? ડબલ લાઈન કરી દઈશું અને અહીંયા લખશું મહત્તમ કપાત $1,50,000. એટલે કલમ 80C હેઠળ તમને બાદ મળશે કેટલા? 1,50,000 બાદ મળશે. આના જેવા તમારી બુકમાં 3 સમ છે, ખાલી 80C ને આવરી લેતા હોય એવા. દાખલા નંબર 1, 2 અને દાખલા નંબર 1 80C ને લગતો છે. પછી દાખલા નંબર 2 તમારો 80C ને લગતો છે. 3 માં 80C અને 80D આવી જાય છે. દાખલા નંબર 4 છે એ પણ ફક્ત 80C ને લગતો છે. એટલે આપણે લઈએ છીએ દાખલા નંબર 1 અને દાખલા નંબર 2 અને 4 તમારે કરવાના રહેશે પ્રેક્ટિસ સમ તરીકે. દાખલા નંબર 1 લઈએ છીએ. કુમારી બબીતાએ પાછલા વર્ષ 2019-20 માટે નીચેના રોકાણો કર્યા હતા. કલમ 80C હેઠળ આકારણી વર્ષ 2020-21 માટે કપાતની ગણતરી કરો. આપણે કીધું છે સગીર પુત્રીના પીપીએફમાં રોકાણ બાદ મળે. પીપીએફમાં રોકાણ કપાતને પાત્ર છે. એસબીઆઈમાં 1 વર્ષીય બાંધી મુદતની થાપણ ફિક્સ ડિપોઝિટ પણ 5 વર્ષની નથી. કેટલાની છે? 1 વર્ષીય, એટલે બાદ મળે નહીં. એલઆઈસીને ચૂકવેલ મકાન લોનનો હપ્તો, મકાનની લોનનો હપ્તો ચૂકવો છો તો વ્યાજ બાદ ન મળે. આ તો શું છે? માત્ર મુદ્દલ છે, એટલે બાદ મળશે. બરાબર. પછી 3 બાળકોની શિક્ષણ ફી, 3 બાળકોની આપણે કેટલા સુધી મળે? દરેકની ફી 20,000 લેખે, 3 બાળકોની 60,000, પણ આપણે તો 2 બાળકો સુધી બાદ મળે એટલે 20,000 ગુણ્યા 2 40,000 બાદ મળશે. 60,000 બાદ નહીં મળે. 20,000 ગુણ્યા 2 બાળકોની 40,000 બાદ મળશે. જીવન વીમા પ્રીમિયમની ચૂકવણી કાંઈ નથી કીધું ક્યારે, 1/4/2012 પહેલા પોલિસી લીધી કે 1/4/2012 પછી પોલિસી લીધી એવી પણ કોઈ સ્પષ્ટતા નથી અને પોલિસીની રકમની પણ નથી. તો આપણે માની લઈશું કે 1/4/2012 પછી પોલિસી લીધી હશે અને એટલી રકમ હશે, એટલે બધું કપાત તરીકે લેશું. એનએસસીના 9th ઇસ્યુમાં રોકાણ બાદ મળે. એનએસસી નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ રાષ્ટ્રીય બચત પત્રોમાં રોકાણ હોય તો બાદ મળે. અગાઉથી ખરીદેલ એનએસસી ના 7th ઇસ્યુમાં 7th નહીં 8th ઇસ્યુ પર ચાલુ વર્ષે લેણું થયેલું વ્યાજ એ પણ બાદ મળે. હમણાં જ આપણે વાત કરી એનએસસી નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ રાષ્ટ્રીય બચત પત્રોમાં રોકાણ અને તેનું વ્યાજ બંને બાદ મળે. એટલે આ પણ એનું લેણું થયેલું વ્યાજ પણ બાદ મળશે. લઈ લઈએ સાવ સરળ. તમને જો લિસ્ટ યાદ રહે છે તો તમને ખાલી કયું બાદ મળશે અને કયું બાદ નહીં મળે એ જ યાદ રાખવાનું રહેશે. લઈએ છીએ. પહેલે છે પીપીએફમાં રોકાણ. પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડનું ગુજરાતી પણ યાદ રાખજો. જાહેર ભવિષ્ય નિધિ 50,000નું રોકાણ. ત્યારબાદ છે 1 વર્ષીય ટર્મ ડિપોઝિટ ફિક્સ ડિપોઝિટ બાદ ન મળે. મકાનની લોનનો હપ્તો બાદ મળશે. શું કામ? મુદ્દલ પેટેની રકમ છે. કેટલી છે? 40,000. હવે તમને એમ કીધું હોત 50,000 અને બ્રેકેટમાં કીધું હોય 10,000 વ્યાજ સહિત, તો તમે ફક્ત 40,000 જે મુદ્દલ પેટે છે એ જ બાદ લેત. વ્યાજની રકમ બાદ મળે નહીં, અહીંયા કપાત તરીકે મળે નહીં. ટ્યુશન ફી $20,000 ગુણ્યા 2 લેખે આપણે હમણાં જ વાત કરી 40,000 2 બાળકોની બાદ મળશે. ત્યારબાદ છે જીવન વીમા પ્રીમિયમની ચૂકવણી. જીવન વીમા પ્રીમિયમ 25,000 બધું બાદ લેશું કારણ કે કોઈ સ્પષ્ટતા નથી કે ક્યારે પોલિસી લીધી અને પોલિસીની રકમ કેટલી છે એની પણ સ્પષ્ટતા નથી. એનએસસીનું 9th ઇસ્યુ માં રોકાણ 25,000 નહીં 30,000 અને પછી એનએસસીના 8th ઇસ્યુ
નું લેણું થયેલું વ્યાજ 5440 ટોટલ કરી દઈએ. 1,90,440 પણ એસીસી હેઠળ મહત્તમ કપાત કેટલી મળે? 1,50,000 જ. એટલે આના નીચે ડબલ લાઈન કરી નીચે લખશો. પરંતુ એસીસી હેઠળ મહત્તમ કપાત 1,50,000. સાવ સરળ પણ એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કલમ 80C ની ચર્ચા આજે લીધી. બીજી કલમો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચર્ચા કરીશું.